নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কীৰ্তি তোমালোকক ই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ আহিছো নৱম শ্ৰেণীৰ বিষয় হিন্দীৰ অধ্যায় 1 হিম্মত और जिंदगी যি লিখিছে ৰামধাৰী সিং দিনকৰ জীয়ে তেনেহলে সোৱা এওঁ ৰামধাৰী সিং দিনকৰ অধ্যায়লৈ যোৱা আগতে আমি এওঁৰ বিষয়ে অলপমান জানি লওঁ আহা कवि परिचय जन्म 1908 ई बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के गंगा के उत्तरी तट पर स्थित गांव सिमरिया में हुआ था। তেওঁৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে 1908 চনত बिहार प्रदेश के मुंगेर जिला মনত ৰাখিবা জিলা মুংগেৰ के गंगा के उत्तरी तट पर গংগাৰ নদীৰ উত্তৰী পাৰত থকা গাঁও सिमरिया কোনটো গাঁও सिमरिया शिक्षा शिक्षा करवा पाइसे प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पाकर मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने मोकामा घाट के हाई स्कूल से 1928 ई में पास की। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पाकर गांव ते प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट करे संपूर्ण करे मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने मोकामा घाट के हाई स्कूल से 1928 सनत मोकामा घाट हाई स्कूल पर तेर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण है। इसके बाद पटना कॉलेज से 1932 ई में बीए किया। पटना कॉलेज पर की करिले बीए কৰিছে 1932 सनत ठीक আছে कार्य जीवन तेर कार्य जीवन केनेকুৱা आছিলে 1934 ई में उन्होंने बिहार सरकार में नौकरी आरंभ की और सन 1952 तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे 1934 सनत তেওঁ बिहार सरकाৰৰ চাকৰি আৰম্ভ কৰে আৰু 1952 सनत তেওঁ বিভিন্ন পদত की करे कार्य काम करे ठीक है 1952 सन ई में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया 1952 सनत कांग्रेस सरकारे তেওঁক राज्यसभाলৈ मनोनीत करे 1965 ई में भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया এতিয়া সোৱা 1965 सनत की হৈছে भारत सरकारे তেওঁ हिंदी सलाहकार মানে हिंदी उपदेष्टा हिसाबे তেওঁক की दिए नियुक्ति दिए ठीक है इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत बने रहे मृत्यु নোহোৱালৈকে তেওঁ उपदेष्टा हिसाबे থাকে হ'ব पुरस्कार তেওঁ কি पुरस्कार पाइছে उनकी गद्य की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय মনত ৰাখিবা ঠিক আছে संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार और काव्य ग्रंथ उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला এটা তোমাক যদি সুধে তেওঁৰ কোনখন কিতাবে साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभ কৰিছিলে তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা संस्कृति के 4 अध्याय ठीक আছে और काव्य ग्रंथ कविता पुथि उर्वशीर কাৰণে তেওঁ কি পালে ज्ञानपीठ पुरस्कार মনত ৰাখিবা ঠিক আছে कृतिया माने তেওঁৰ কিছুমান প্ৰধান रचनाবোৰ হৈছে मिट्टी की और अर्धनारीश्वर देश विदेश उजली आग भारत की सांस्कृतिक कहानी रेती के फूल आदि पद्य माने कविता प्रणभंग रेणुका हुंकार रसवंती कुरुक्षेत्र रश्मिरथी आदि ठीक है दिनकर के निबंधों में विचारों की स्पष्टता माने তেওঁৰ ইমানে সুন্দৰ বিচাৰ স্পষ্টতা ভাবে উল্লেখ কৰা আছে নিজৰ ৰচনাবোৰত ঠিক আছে और अभिव्यक्ति की सहजता एवं सजीवता का अद्भुत मेल है अभिव्यक्ति माने নিজৰ বিচাৰ চিন্তা ধাৰণা প্ৰকাশ কৰা তেওঁ খুব সুন্দৰ ভাবে উল্লেখ কৰিছে उन्होंने सामाजिक जीवन सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं पर विचारोत्तेजक लेख लिखे हैं सामाजिक जीवन ঠিক আছে সাংস্কৃতিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাবোৰত তেওঁ কি কৰিছে নিজৰ বিচাৰ উল্লেখ কৰিছে ৰচনাবোৰত তেওঁৰ মৃত্যু কেতিয়া হয় 1974 সন ঠিক আছে মানে 1974 সনত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে এতিয়া আমি অধ্যায় 2 লৈ আগবাঢ়ো हिम्मत और जिंदगी हिम्मत माने साहस जिंदगी माने जीवन जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं जीवনৰ আসল মজা তেওঁলোকৰ বাবে নহয় যোনবোৰে ফুলৰ বাগিচাৰ তলত ছাহৰ তলত ধুনিয়াকে খেলি থাকে আৰু শুই থাকে बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं माने এই মজাবোৰ কোনে ভালকে লব পাৰে যদি জীৱনৰ কিবা সোৱাদ আছে তেনেহলে কোনে লব পাৰে যোনবোৰে কৰ পৰা আহিছে মৰুভূমিৰ পৰা আহিছে কাৰণ মৰুভূমিত একো নাপায় মৰুভূমি শুকান হৈ থাকে
जिनका कंठ सूखा हुआ है। এতিয়া মৰুভূমি শুকান, তো মানুহ যৰ পৰা মৰুভূমিৰ পৰা অহা মানুহবোৰৰ কণ্ঠ কেনেকে হৈ থাকে, শুকাই থাকে, ঠিক আছে। ओठ फटे हुए हैं, ओठ ফাটি থাকে। और सारा बदन पसीने से तर है, আৰু যাৰ গা পুৰা ঘামেৰে তিতি আছে তেওঁলোকে হয়তো এই আচল সোৱাদ মানে চাহৰ মানে ফুলৰ চাহৰ গছৰ চাহৰ ঠাণ্ডা সোৱাদ ভালকে উপভোগ কৰিব পাৰে। পানী মে অমৃত वाला तथ्य है, পানীত কি গুণ পোৱা যায়? অমৃত, কাৰণ পানী কি হয়? জীৱন হয়, হয়নে নহয়? उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है। এই সোৱাদ কোনে ভালকে উপভোগ কৰিব পাৰে? जो धूप में खूब सूख चुका है, মানে যোনে ৰ'দত শুকাই পৰিছে বা ৰ'দত খুব কষ্ট কৰিছে। वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। পানীৰ আচল সোৱাদ বা এই অমৃতৰ সোৱাদটো কোনে নাপায়? जो रेगिस्तान में पड़ा नहीं है, মানে কোনোবাই যদি এনেকুৱা কষ্ট পোৱা নাই, যোনে কষ্ট কৰিয়ে পোৱা নাই ৰ'দত, ঠিক আছে, তেওঁলোকে হয়তো এই সোৱাদ ভালকে উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। सुख देने वाली चीजें पहले भी और अब भी है। সুখ দিয়া বস্তু আগতেও আছিলে और अब भी है, মানে এতিয়াও আছে। फर्क क्या है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, কিন্তু কি আছে? जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, যোনে সুখৰ কাৰণে আগতে কষ্ট কৰে, যোনে মূল্য বুজি পায়, ঠিক আছে, और उनके मजे बाद में लेते हैं, আৰু সেই সুখবোৰ ভালকে উপভোগ কেতিয়া কৰে? কষ্ট কৰা পাছত কৰে। उन्हें स्वाद अधिक मिलता है, তেওঁলোকেহে আচল সোৱাদ ল'ব পাৰে। মানে অৰ্থাৎ কি হৈছে যে যোনে আগতে কষ্ট কৰে, আগতে কষ্টবোৰৰ মূল্য বুজি পায়, তেওঁলোকে পিছত হয়তো সেই সুখবোৰ ভালকে উপভোগ কৰিব পাৰে। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, যোনবোৰে আৰাম একো নকৰাকে পায়, মানে একো কষ্ট নকৰাকে আৰাম পায়, उनके लिए आराम ही मौत है, তেওঁলোকৰ কাৰণে শেষত গৈ আৰাম কৰাই মৃত্যু হৈ পৰে। কাৰণ বেছি আৰাম কৰিলেও মৃত্যু হৈ পৰে, কাৰণ একো কষ্ট নকৰে এনেই আৰাম পায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো শেষত আৰামে কি হৈ যাব পাৰে? তেওঁলোকৰ বাবে মৃত্যু হৈ পৰিব পাৰে, ঠিক আছে। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, যোনবোৰে ভৰি তিতি যোৱা ভয়তে পানীৰ পৰা ভয় কৰে, পানীৰ পৰা বাচিব চেষ্টা কৰে, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है, মানে সাগৰৰ পানীত ডুবি যোৱা ভয় তেওঁলোকেহে কৰে, যোনে ভয় কৰে যে পানীৰে তেওঁলোকৰ ভৰি তিতি যাব পাৰে, মানে কষ্ট কৰিবই নিবিচাৰে, সাগৰৰ পানীত যাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে সদায় কষ্টৰ পৰা পলাই থাকে। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, ঢৌবোৰত সাঁতোৰা যাৰ অভ্যাস আছে, ঠিক আছে, তেওঁলোকে হয়তো কৰিছে কষ্ট। वे मोती लेकर बाहर आएंगे, চোৱা কষ্ট কৰিলে কি পাব? मोती, मोती মানে মুকুতামণি। সাগৰৰ ভিতৰত যদি তুমি যোৱা, সাগৰৰ গভীৰতাত গলে মুকুতামণি পোৱা যায়, এনেকুৱা কবিয়ে ইয়াতে কৈছে। লহৰো মে তैरने का जिन्हें अभ्यास है, যোনে ঢৌবোৰত সাঁতোৰা অভ্যাস আছে, তেওঁলোকে হয়তো মুকুতামণিলৈ ওলাব পাৰে। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थककर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है, और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। ইয়াতে চোৱা, তাজগী মানে হৈছে সতেজ, ঠিক আছে, সতেজতা, और शीतलता, शीतलता মানে কি? ঠাণ্ডা, হ'ব। का आनंद, आनंद মানে মজা, হ'ব, আনন্দ হোৱা। চাঁদনী কি তাজগী আৰু শীতলতা কা আনন্দ, মানে সতেজতা আৰু শীতলতাৰ আনন্দ তেনেকুৱা মানুহবোৰে ল'ব পাৰে যোনে जो दिन भर धूप में थक कर लौटा, যোনে দিনভৰ মানে দিনটো ৰ'দত কষ্ট কৰিছে, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है, तरलाई মানে হৈছে ঠাণ্ডা, ঠিক আছে, শীতলতা, যাৰ শৰীৰে হয়তো এতিয়া কি বিচাৰিছে? ঠাণ্ডা বিচাৰিছে। আমাৰ শৰীৰে ঠাণ্ডা কেতিয়া বিচাৰে? যেতিয়া আমি খুব গৰমত থাকো, হয় নে নহয়, দিনটো ৰ'দত থাকো, ভাগৰি যাওঁ, তেতিয়া আমি ঠাণ্ডা বিচাৰো। ঠিক তেনেদৰে কষ্ট কৰা মানুহবোৰেহে আচল সোৱাদ পাব কিহৰ? ঠাণ্ডাৰ। और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है, যাৰ মন মানে অন্তৰখন সন্তুষ্ট হৈ আছে ভাবি পেলাই कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है, কষ্ট কৰা মানুহবোৰ হয়তো জানে যে তেওঁলোকে দিনটো কষ্ট কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে এই বিচাৰ কৰিয়ে খুব সন্তুষ্ট যে তেওঁলোকে নিজৰ সময়খিনি কি কৰিছে? ভাল কামত খটুৱাইছে। इसके विपरीत वह आदमी भी है, यार विपरीते তেনেকুৱা মানুহ আছে जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था, जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था, মানে
ইয়াৰ বিপৰীতেও এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে হয়তো নিজকে ৰুমত বন্ধ কৰি ফেনৰ তলত বহুৱাই থৈছে নিজে আৰাম কৰি আছে और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है और राती सेज माने की बिछना हब सेज माने बिछना बाहर चांदनी में लगाई गई है चंद्र पोहर तलत तेर बिछनाखन हयतो सजाई थोआ होइसे भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा हयतो भ्रम तेरो होय कि वह चांदनी के मजे ले रहा है तेर भ्रम होइसे कि जेहेतु जे तेओ कि चंद्र पोहरर मजा लय आसे लेकिन सच पूछिए तो वो खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है किंतु सचा कब गले तेओ खुशबूदार फूल सुगंधित फूলৰ ৰখত কি হৈছে দিনে ৰাতি বেয়া হৈ আছে কিয় কাৰণ তেও কষ্ট কৰাই নাই তেও কেনেকে আসল সোৱাদ পাব হয় নে নহয় তেওটো আসল ঠাণ্ডাৰ সোৱাদ নাপাবই তেও চন্দ্ৰ পোহৰৰ শীতলতাৰ সোৱাদ নাপাবই পাৰে কাৰণ তেও দিনটো কষ্ট কৰিয়ে পোৱা নাই সেইকাৰণে তেও হয়তো ভ্ৰম হৈছে যে তেও মজা লৈ আছে কিন্তু আসলতে তেও মজা লোৱা নাই আসলতে মজা তেও পোৱা নাই আসল মজা কেনেকে পাব কষ্ট কৰিলেহে আমি আসল মজা উপভোগ কৰিব পাৰো ঠিক তেনে ধৰে তেও আসলতে কি হৈ আছে সুগন্ধিত ফুলৰ ৰখৰ মাজত বেয়া হৈ যোৱা নিচিনা হৈছে বেছি আৰামত হ'ব उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है उपवास माने की है एको नुखुआके थाका व्रत करा और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है संयम माने नियंत्रण रखा निजके कंट्रोल करा हबो आत्महत्या के साधन नहीं है आत्महत्यार साधन নহয় भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है खाद्यर आसल स्वाद तेलुकेहे उपभोग करिब पारे जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है जोने दिनटू बा केबा दिनो धरि एको नुखुआके থাকিব पारे तेलुकेहे भोजन खाद्य खानार आसल स्वाद लबो पारे त्यागतेन भुंजिथा संस्कृत श्लोक হয় जीवन को भोग त्याग के साथ करो जीवन केनेके भोग करिब लागे आमी त्याग याते बुझाइसे जे सৰু सৰু त्याग करिए आमी जीवन भोग करिब লাগিব यह केवल परमात्मा का ही उपदेश नहीं है माने এই কথাখাৰ खाली भगवाने কোৱা কথা নহয় ठीक है ईश्वरे कोआ कथा নহয় क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है कारण निजर पर नियंत्रण राखी जीवन भोग करा जी आनंद आसे ठीक है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता হয়তো হে আনন্দবোৰ আমি ভোগী বনি পেলে উপভোগ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমি কিছুমান বস্তু এৰি দিলেহে ত্যাগ কৰিলেহে আমি সৰু সৰু বস্তুবোৰ সদায় ভালকে সোৱাদ লব পাৰো উপভোগ কৰিব পাৰো बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है সদায় ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুবোৰ সফলতা পাবৰ কাৰণে সদায় ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'ব লাগে মানে চ্যালেঞ্জ ঠিক আছে সদায় কষ্ট বেছিকে কৰিব লাগে ভাল বস্তু পাবৰ বাবে সদায় বেছিকে কষ্ট কৰিব লাগে ঠিক তেনে ধৰে কৈছে बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है মানে বৃদ্ধি পায় ভাল ৰাস্তাত সফলতা পাবৰ বাবে আমি সদায় বেছিকে কষ্ট কৰিব লাগিব সেই কাৰণে বিকাশ মানে বৃদ্ধি পায় ভাল বস্তু বৃদ্ধি পায় बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है এতিয়া সোয়া बड़ी हस्तियां মহান মানুহবোৰ হ'ব बड़ी हस्तियां মহান ব্যক্তিত্বৰ লোকসকল তেওঁলোকে কেনেকে সফলতা পায় তেওঁলোকে কষ্ট কৰে সেই কাৰণে তেওঁলোকে আজি মহান হয় নে নহয় बड़ी मुसीबतों में पलकर মানে খুব বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হয়হে তেওঁলোকে মহান হ'ব পাৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে সেইভাবে কষ্ট কৰিছে अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था अकबरे 13 বছৰৰ বয়সত 13 साल ठीक है মনত ৰাখিবা 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था নিজৰ দেউতাকৰ শত্ৰুবোৰক কি কৰিছিলে হাৰাইছিলে ঠিক আছে जिसका एकमात्र कारण यह था कि कारण की असिले कारण की होबो पारे कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था अकबर जन्म कोत होइसिले मरुभूमित होइसिले रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं था কোনটো সময়ত এতিয়া সোয়া আকবৰে কিয় নিজৰ শত্ৰুবোৰক নিজৰ দেউতাকৰ শত্ৰুবোৰক মাৰিব পাৰিছে হাৰাব পাৰিছে কাৰণ তেওঁ হয়তো মৰুভূমিত জন্ম পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ খুব কষ্ট দেখিছে সৰুৰ পৰা হয়নে সেইকাৰণে তেওঁ হয়তো সাহসী হৈ গৈছে और वह भी उस समय এনেকুৱা সময়ত যেতিয়া
बाप के पास मतलब देवताকৰ ওচৰত কস্তুৰী को छोड़कर কস্তুৰী মানেনো কি কস্তুৰী মানে হৈছে নৰহিৰণৰ নাভিৰ পৰা ওলোৱা এটি সুগন্ধি দ্ৰব্য হ'ব হেতু হয়তো মেডিচিনৰ নিচিনা ইউজ কৰিব পাৰি কস্তুৰী को छोड़कर और कोई दौलत नहीं था তেওঁৰ দেউতাকৰ ওচৰত কস্তুৰীৰ বাহিৰে আৰু কোনো সম্পত্তি নাছিল সেই সময়ত महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरव के पक्ष में थे महाभारतত কোৱা গৈছে যে अधिकांश বেছিভাগ বীৰ যোদ্ধাবোৰ कौरवों के पक्ष में थे মানে কৌৰৱৰ ফালে আছিল হ'ব मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई तथापिও কোনে জয়লাভ কৰিছে পাণ্ডৱসকলে জয়লাভ কৰিছে क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी তেওঁলোকে জয়লাভ কৰা কাৰণ কি আছিল তেওঁলোকে জয়লাভ কৰা কাৰণ আছিল লাক্ষাগৃহ কি মুসিবত ঝেলিতে লাক্ষাগৃহ মানে লাখৰ ঘৰ হ'ব যোনটো মমেৰে বনোৱা হৈছিল আৰু সেই লাখৰ ঘৰ ক'ত বনোৱা হৈছিল পাণ্ডৱক হত্যা কৰিবলৈ কৌৰৱসকলে নিৰ্মাণ কৰা লাখৰ ঘৰ তো সেই লাক্ষাগৃহ কি মুসিবত ঝেলিতে লাক্ষাগৃহত পোৱা কষ্টবোৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছিল क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था বনবাসত হোৱা সৰু সৰু কষ্টবোৰ ত্যাগবোৰ তেওঁলোকে কি কৰিছে সহ্য কৰিছে হ'ব श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है विंस्टन चर्चिल डांगरियाय কৈছে विंस्टन चर्चिल কোন আছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত হোৱা ব্ৰিটেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনত ৰাখিবা विंस्टन चर्चिल डांगरियाय কৈছে कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है सिफत মানে গুণ হ'ব গুণ जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ হৈছে কি हिम्मत মানে সাহস হ'ব आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं मनुष्य বা ব্যক্তিৰ ভিতৰত আন কেইবাটাও গুণ কেনেকে বৃদ্ধি পায় যেতিয়া আমি কি কৰো সাহস গোটাব পাৰো প্ৰথম গুণটোৱে হৈছে সাহস তেতিয়া আমাৰ কি হয় আন বেলেগ বেলেগ গুণ বৃদ্ধি পায় আগতে আমি কি আনিব লাগিব নিজৰ ভিতৰত সাহস আনিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ বেলেগ কেইবাটাও গুণ বৃদ্ধি পায় এনেকুৱা কবিয়ে বুজাইছে जिंदगी की दो सूरतें हैं माने जीवनर दुईटा दिख আছে एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे এটা কি মানুহবোৰে সদায় নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যৰ বাবে চেষ্টা কৰি থাকিব লাগে जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए জিলিকি থকা জয় লাভ কৰিব সদায় আগবাঢ়ি যাব লাগে पंजा ঢালা মানে पंजा ডালনা मतलब লাভ কৰা সদায় আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব কিয় কাৰণ আমি জয় লাভ কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি জয় লাভ কৰিম হয় নে নহয় ঠিক তেনে ধৰে জিলিকি থকা জয় লাভ কৰিব কাৰণে সদায় হাত বঢ়ায় মানে সদায় আগবাঢ়ি যাব লাগে और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ और যদি असफलताएं মানে আমি কৰিব পৰা নাই কিবা কৰিব সক্ষম হোৱা নাই বিফলতা পাইছো कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ আমাৰ যদি উৎসাহ আছে লগতে আমাৰ বিফলতা আমি পাই আছো ঠিক আছে के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो অন্ধকাৰৰ জাল বনাই আছে যদি तब भी वह पीछे को पाव ना हटाए তেতিয়া আমি কি হ'ব না লাগে পিছ পৰি যাব না লাগে ঠিক আছে সদায় আগুৱাই যাব লাগে এতিয়া চোৱা लेखके याते बुझाइसे कविये बुझाइसे আমাক যে अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो মানে আমি কাম কৰি গৈ আছো কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ বিফলতা আহি পৰিছে আমাক যদি কি কৰিছে অন্ধকাৰৰ জাল বনাই দিছে আমি সফল হ'ব পৰা নাই তেতিয়াও আমি কি কৰিব নালাগে ভয় কৰিব নালাগে সদায় সাহস গোটাই আগবাঢ়ি যাব লাগে হেতুৱে কবিয়ে আমাক কব বিচাৰিছে ঠিক আছে दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती है और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है এতিয়া চোৱা দ্বিতীয় দিশ কি হয় उन गरीब आत्माओं का हे गरीब आत्माবোৰৰ हमजोली মানে সাথী হোৱা সংগী হোৱা ঠিক আছে हमजोली बन जाए हे गरीबবোৰৰ साथी बना संगी बना जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती है और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है जुने হয়তো সুখ আৰু দুখ বুজিয়ে নাপায় ঠিক আছে না বেছি তেওঁলোকে দুখ উপভোগ কৰিব পাৰিছে না বেছি সুখ উপভোগ কৰিব পাৰিছে क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधुली में बसती है कारण তেওঁলোকে কিয় বুজি পোৱা নাই হয়তো তেওঁলোকে এনেকুৱা অন্ধকাৰৰ মাজত
গধূলি মানে কি সন্ধ্যা সন্ধ্যা বেলাত কি হয় অন্ধকাৰ হৈ যায় হয় নে নহয় क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती है এনেকুৱা অন্ধকাৰৰ মাজত তেওঁলোকে বাস কৰে যত হয়তো जहां ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है যত জয় লাভ কৰিলেও কোনো নাহাহে और ना कभी हार के रोने की आवाज তেওঁলোকে হয়তো জীৱন উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁলোকৰ কান্দোন আমি শুনা নাপাওঁ কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো মনৰ ভিতৰতে ৰাখিব লাগে সেই কথাবোৰ ঠিক আছে इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं এতিয়া চোৱা बंधे हुए घाट का पानी बंधे हुए घाट का पानी पीना মানে হৈছে কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান অস্বীকাৰ কৰা যোনে বুজিয়ে নাপায় যে কষ্ট কি হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে আৰাম ইমান বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে কষ্ট সন্মুখীনে হ'ব পৰা নাই ঠিক আছে इस गोधूली वाली दुनिया के लोग এই गोधूली वाली दुनिया জীৱনত যোনবোৰে বাস কৰি আছে অন্ধকাৰৰ মাজত থাকি আছে তেওঁলোকে बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं মানে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে অস্বীকাৰ কৰিছে वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ জীৱনৰ লগত जुआ খেলিব নোৱাৰে তেওঁলোকে সৰু সৰু ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दाव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है আৰু কোনে এনেকুৱা কৈছে যে জীৱনটো আমি বাজি লগাই দিলে কোনো আনন্দ নাই কোনো মজা নাই বুলি কাৰণ জীৱনটো আমি সদায় ৰিস্ক সৰু সৰু ত্যাগ সৰু সৰু ৰিস্ক চ্যালেঞ্জেস প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি সুখবোৰৰ সোৱাদ অধিককে উপভোগ কৰিব পাৰিম হয় নে নহয় ঠিক তেনেদৰে আমি বাজি লগাই দিব পাৰো তাতেও এটা আসল মজা আছে अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो যদি रास्ता পথবোৰ সদায় আগুৱাই গৈ আছে তো फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है তেনেহলে আসল মজা সদায় আগুৱাই যোৱাটোতে আছে যদি সেই পথবোৰ আমাক আগুৱাই লৈ গৈ আছে তেনেহলে আমিও আগবাঢ়ি বাঢ়ি যাম তেনেহলে আসল মজাটো হেতুতে লুকাই আছে বুলি কবিয়ে কব বিচাৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি কেইটামান প্ৰশ্ন চাওঁ আহাচোন প্ৰথম প্ৰশ্ন পানী में कौन सा तत्व है পানীত কোনটো গুণ আছে তত্ত্ব মানে গুণ কি গুণ পোৱা যায় विष अमृत या सुगंध পানীত বিষ পোৱা যায় নেকি নাপায় अमृत पानी में अमृत वाला गुण है আমি পাইছিলো হয় নে নহয় সুগন্ধ পানীত কিবা সুগন্ধ থাকে নেকি বা সেন্ট থাকে নেকি এনেকুৱা নহয় তেনেহলে শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব अमृत पानी में अमृत वाला तत्व है মানে অমৃতৰ গুণ পোৱা যায় কাৰণ পানীয়ে হৈছে জীৱন হয়নে चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है चंद्ৰৰ পোহৰ সতেজতা আৰু শীতলতাৰ আনন্দবোৰ কোন মানুহবোৰে উপভোগ কৰিব পাৰে ভালকে ঠিক আছে जो दिन भर खेलता रहता है যোনে दिन भर खेली থাকে जो दिन भर सोता रहता है যোনে दिन भर শুই থাকে जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है যোনে ৰ'দত কাম কৰি হয়তো ভাগৰি উভতি আহিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है এতিয়া মই কৈছিলো চন্দ্ৰৰ পোহৰৰ ঠাণ্ডা আৰু সতেজতা কোনে ভালকে উপভোগ কৰিব পাৰে সোৱাদ ল'ব পাৰে যোনবোৰে ৰ'দত শুকাই পৰিছে ৰ'দত ভাগৰি পৰিছে কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ শৰীৰে হয়তো এতিয়া কি বিচাৰিছে ঠাণ্ডা বিচাৰিছে তেওঁলোকেহে উপভোগ কৰিব পাৰে তৃতীয় প্ৰশ্ন किन लोगों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है কেনেকুৱা ব্যক্তিজন সুখ का स्वाद মানে কেনেকুৱা মানুহবোৰে সুখৰ সোৱাদ অধিক মানে উপভোগ কৰিব পাৰে বুলি প্ৰশ্নত সুধিছে ঠিক আছে जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं যোনে সুখবোৰৰ মূল্য আগতে বুজি পায় তাৰ বাবে কষ্ট কৰে जो सुखों का मूल्य बाद में चुकाते हैं যোনে সুখৰ কাৰণে পিছতকেহে কষ্ট কৰে जो सुखों के बारे में सोचता रहता है যোনে সুখবোৰৰ বিষয়ে ভাবি থাকে খালি কষ্ট নকৰে কিন্তু খালি ভাবি থাকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं যোনে সুখবোৰৰ বাবে সদায় আগতে কষ্ট কৰে তাৰ পিছতহে হেবোৰ সুখ উপভোগ কৰে হয় নে নহয় চতুৰ্থ প্ৰশ্ন त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ है त्यक्तेन भुंजिता संस्कृत श्लोक হয় ইয়াৰ অৰ্থ কি হয় उपवास एवं संयम उपवास কৰা संयम কৰা নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখা त्याग के साथ जीवन भोग करना त्याग মানে সৰু সৰু ত্যাগ কৰি জীৱন ভোগ কৰা জীৱনৰ সুখবোৰ উপভোগ কৰা आलस करना মানে এলা কৰা এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব त्याग के साथ
জীৱন ভোগ কৰনা মানে সৰু সৰু ত্যাগ কৰিয়ে আমি জীৱন উপভোগ কৰিব লাগিব তাৰ সুখবোৰৰ সোৱাদ ল'ব লাগিব पंचम प्रश्न श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत डैश है या खाली जगहটোত কি হ'ব विंस्टन चर्चिल ডাঙৰীয়াই কি কৈছিলে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ কি হয় তোমালোকৰ মনত পৰিছে নে কি হয় জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ হৈছে হিম্মত ঠিক আছে কি হয় হিম্মত মানে সাহস मनोत रखिबा जे विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत क्या है हिम्मत है आमी जदि साहस गुटाबो पारो तेनेहले आमी सदाय आगुवाई जाबो पारो आरो आमार साहसर लगत केबाटाও गुण आमार बृद्धि पाय হয় না নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ